नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु मोर इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। जदि आपण मानकर मिथुन राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत अवश्य देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आजिर ए वीडियो रे आमे माने जानिबा ए आसीबा को जाउथबा इंग्राजी नववर्ष 2025 रो जनवरी मासटी आपण मानक पई किपरि रहिबो। एही जनवरी मासरे आपणक जीवन रे केउ सब नूतन परिवर्तन मान हेबो। आजिर ए वीडियो रे आमे माने मिथुन राशि रो मासिक राशिफल विषय रे आलोचना करिबा। मिथुन राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही आसीबाकू जाउथबा जनवरी 2025 वर्ष रे से विषय रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियो शेष रे आमे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12टी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि। तो आसीबाकू जाउथुबा जनवरी मास आरंभ रे ग्रह मानकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे आलोचना करिबा। एही मासर आरंभ रे आपणकर कुंडली रे मंगल द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती, केतु आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती, बुध आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती, सूर्य आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती, शनि एवं शुक्र आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती, राहु आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती, देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एई जनवरी 2025 रे। तेबे बंधु माने प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्युनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति होचंती बुध, जे कि आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती। बुध आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे 4 जनवरी को। तो बुधंकर स्थिति सेतेबेले बहुत भल रहिबो, कारण कुंडली रे षष्ठ भावटी को एते भल बोली विचार करा जाई न थाए। षष्ठ भावटी कुंडली रे रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव होइथाए। तो 4 जनवरी पर्यंत बुध आपणकर षष्ठ भाव रे विराजमान रहिबे। बुध जेतेबेले आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे सेतेबेले बुधंकर स्थिति सप्तम भाव रे बहुत भल रहिबो। तो 4 जनवरी पर्यंत आपणको आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके सतर्कता अवलंबन करिबा को पड़िबो। आपणकर एही समय रे स्किन रिलेटेड किछि इश्यू देखा देई पारे, एलर्जी, इन्फेक्शन एवं आपणकर पेट जनित किछि समस्या देखा देई पारे। आपण ए सब प्रति सतर्कता अवलंबन करिबा को पड़ी पारे। जेतेबेले आपणकर राशिर स्वामी दुर्बल अवस्था रे थांती सेतेबेले आपणकर इम्यूनिटी पावर टिके कम हो जाय थाए। आपणकर छोट छोट भूल जोगु आपणकर स्वास्थ्य रे समस्या आसी थाए। ठंडा, काश, ज्वर भली एई भली किछि समस्या आपणको शीघ्र अटैक कर। 4 जनवरी पर्यंत आपणको टिके आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि, कारण 5 जनवरी ठारू शुक्रंकर स्थिति जेहेतु भल रहिबो आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो एवं पूर्वरु जे कोनसी स्वास्थ्य रे जे कोनसी कि समस्या रहउतला से सब रे सुधार आसीबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जनवरी 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडली रो पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र, जे कि आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती एवं से एठारे बहुत मजबूत अवस्था रे अछंती। शुक्र निजर मित्र गृह रे मित्रंग सहित विराजमान अछंती। तो बंधु माने एही संपूर्ण मासटी आपण आपणकर पाठ पढ़ा रे अग्रगति करिवे। पाठ पढ़ा को नै आपणको एक नूतन मार्गदर्शन हेबो। शनिंकर सहित शुक्रंकर अवस्थिति
ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ ଏକ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଭାବିଚିନ୍ତି ନେଇପାରିବେ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କାମ ଆପଣଙ୍କର ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ 28 ତାରିଖକୁ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଆହୁରି ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ବହୁତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 4 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ତେବେ 15 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଆପଣ ନିଜର ପାର୍ଟନରକୁ ନିଜ ହିସାବରେ ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମୋ କଥାରେ ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟିକେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ବା ଜାଣିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାରଣ ଶୁକ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ତ 15 ମେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଏବଂ 14 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ 14 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ହିସାବରେ ଚଳାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଯଦି ନିଜ ହିସାବରେ ଚଳାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କାରଣ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଯିଏକି ନବମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଖବର ଅଟେ କାରଣ ଶନିଦେବ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ନବମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଶନିଙ୍କର ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ରହି ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜମି ଜମା କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ଆପଣ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ତ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି 7.5 ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶନି 2.5 ନାହିଁ। ଶନିଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବିନା ସମସ୍ୟାରେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ। 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହିବେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ବନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେ ଡାଉଟ୍ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମୋତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ମିଳୁଛି ତ? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଭାବରେ ରହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ରାହୁ ଦଶମ ଭାବରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଯେବେଠୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଆସିଥିବ। ତ 18 ମେ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ୟାରିୟରରେ ନିହାତି ହେବ। ତ ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ବା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲାକ ଚତୁରତା ସହ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ରହିବ। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଗ୍ରହ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ 4 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତ 4-5 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ 90% ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟ